ಕನ್ನಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಪೌರತ್ವ ವಿರೋಧಿಸಿ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಹಲ್ಲೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸಂಜೆ 4:30 ಕೂಡ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ್ವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 4 ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಸುಟ್ರು. 100 ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಯಿತು. ವಿವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾದವು. लाइव जा रहा है सर, एक बार बोल दीजिए सर, लाइव जा रहा है सर। अभी हालात सर, अभी एक स्कॉर्पियो में सर पानी बोतल फेंकी गई है जामिया में सर। अभी को पीटा है, हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। हाँ, आई कार्ड मिले थे हर जी, जिसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, उसको लेकर क्या गया सर वो बता दीजिए। सारा मैं अभी जितने भी आपके क्वेश्चंस है वही मैं कह रहा हूँ, अब सारा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनको थॉरो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और जिसका भी दोष होगा उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। वही अभी हम कर रहे हैं। सोशल मीडिया हम मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि हमने आपको काफी फैक्ट्स अभी आपसे शेयर किए, और भी चीजें हम आपसे शेयर करेंगे और अभी हालात बिल्कुल काबू में है। 1-2 इंसिडेंट आपने बताया, मैं अभी चेक कर लेता हूं। हॉस्पिटल में एडमिट है वो। मैं अभी ANI वाला अभी चेक करके आपको 24 hours. What are your initial findings suggesting? Do you think it was a well planned attack? All students went out of control? बेसिकली इट्स ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जल्द में हम शेयर करेंगे जैसे जैसे आएगा। जैसे हम एक सवाल है, जैसा आप कह रहे हैं कि बस में आग लगाने की अफवाह, की बस में पुलिस आग लगा रही है, ऐसी अफवाह फैलाई गई। एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ कुछ जिम्मेदार लोग, मसलन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आदि ने भी ट्वीट किया, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी कल की तारीख में? वही मैं कह रहा हूँ, अभी हमने आपके इसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये भी प्रोसेस है। और मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, जिसका रोल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लिए एक बार हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम आपसे शेयर करें। क्या पेट्रोल जो बॉटल फेंका, क्या उसमें पेट्रोल था? पेट्रोल जेएनयू ने आपकी निंदा करी है। ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಕಾಯ್ದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯ ಒಂದು ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯ್ದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಸಂಸತ್ತು. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಹುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಜನ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆ, ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಬೇಕು, ನಡಿಬಾರದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಹಿಂಸಾಚಾರ ಆಗಕೂಡದು, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2019 ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾವ ಭಾರತೀಯನೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ ವಿರೋಧಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಡವರ, ನಿರ್ಗತಿಕರ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರದ ರೂಮರ್ಗಳು ಹಬ್ಬುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀಬೇಕು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. नॉर्थ ईस्ट की अहमदाबाद से, और नॉर्थ ईस्ट की तो आपको मालूम है कोई डिस्ट्रिक्ट बचा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जहां कर्फ्यू भी है, असम में लोग मारे भी गए हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट बंद कर दिया है। तो रिपीट ऑफ कश्मीर, जिस तरह से कश्मीर के मामले में एडवाइजरीज इशू की गई थी, इंटरनेट बंद कर दिया था, तमाम चीजें बंद थी, और ताकि किसी को पता न चले। The CAB is an issue which is directly an affront to the Indian Constitution, that you cannot link citizenship with religion. And that opposition which we are doing, which Ghulam Nabi ji has just explained, that is there going on all over the country.
And for this, the Delhi police which entered there, we would like to know whose orders were it that on the basis of which Delhi police entered without the permission of the university authorities. Whoever gave that order should be punished and brought to book. The Home Minister is directly in charge. Where is he? We are not able to see him for the last 2 days. दंगे फसाद शासन के फैसलों से हों वो बहुत खतरनाक होते हैं। ये दंगे फसाद शासन के फैसलों से हो रहे हैं, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब दंगे फसाद शासन के फैसलों से हो उसका मतलब ये है कि मुल्क शासन के खिलाफ है। ಇನ್ನು ಈ ಸಿಎಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ। ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇದರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ। आप शांति से काम लो, हमारा भाई लोग, हमारा बहन लोग, आप मुझको भरोसा करते हैं, भरोसा है मेरे ऊपर। अगर आप लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरा भरोसा है, যদি ভরসা থাকে তাহলে মনে রাখবেন, তা না হলে করা যাবে না, এটা মাথায় রাখবেন। वो टाइम हमने अकेला था, आज देखिए दिल्ली का चीफ मिनिस्टर भी बोल रहा है हम नहीं करने दूंगा। आज बिहार का चीफ मिनिस्टर भी बोला है, मैं जब अकेला था वो लोग सोचा था कि ममता जी अकेला है। अरे अगर लड़ाई अगर ठीक है ना, आंदोलन ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಿಲ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂಬೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆಯಿತು। ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ರಿಕ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು। ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಆನಂತರ ಲಖನೌನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು। ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರು, ಕೆಲವೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿದ್ರು। ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡೀತು। ನಡ್ವಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು, ಲಖನೌನಲ್ಲಿ। ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತು। ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಡಿಕೇರಿನಲ್ಲಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದೆ। ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಯಾವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿತ್ತು। ಇನ್ನು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಾ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ, ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು। ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮಂದಿರ ಆಗತ್ತೆ। ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಫೈನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಸೊ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು। ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು। ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗತ್ತೆ। 100 सालों से दुनिया भर के भारतीयों की मांग थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आप मुझे बताओ, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस के नेता और वकील सुप्रीम कोर्ट में कहते थे, कपिल सिब्बल साहब, कि अभी मत चलाइए केस, बाद में चलाइए। क्यों भाई, आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है? मित्रों, ಶ್ರೀರಾಮುಲು BL ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ರಾಮುಲುಗೆ DCM ಪಟ್ಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಜನರ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ। ಜನರ ಒತ್ತಾಯ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ। ಶ್ರೀರಾಮುಲು BL ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ
ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು. ರಾಮುಲುಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಜನರ ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ಜನರ ಒತ್ತಾಯ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜನರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಮುಜುಗರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ. ಪಕ್ಷ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು BL ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜನರು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಲಿ ಕಾಯ ವಚ ಮನಸದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ರಾಮುಲು ಅವರಿಗೆ DCM ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತನ್ನಂಥ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಇರೋಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಜನರ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಮುಜುಗರ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದೇವ್ರಿಚ್ಛೆ, ಪಕ್ಷ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಸಿಎಂ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ MTB ನಾಗರಾಜ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರೋ BSY ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ MTB ನಾಗರಾಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೂತನ ಶಾಸಕರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ MTB ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತ್ರ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನಾವ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಶಾಸಕ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸೆಂಗರ್ ದೋಷಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉನ್ನಾವ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಒಂದು ಶಾಸಕ ದೋಷಿ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸೆಂಗರ್ ದೋಷಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನಾವ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉನ್ನಾವ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಆದಂತಹ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉನ್ನಾವ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಜೂನ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು 2017ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದಂತಹ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಇದು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸೆಂಗಾರ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ. 2018ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೀಚಕರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯುವತಿಯ ಕೊಲೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲೆಗಳಾದವು. ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಕೆಯನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಕಾರಿಗೆ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು. ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತು. ಕೇಸನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಲಖನೌ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ದೆಹಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಸನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗುರುವಾರ ರಾಯ್ಬರೇಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಂಥವರೇನೆ ಈ ಒಂದು ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಯುವತಿ ಮೃತಪಟ್ಲು. ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾದಂತಹದ್ದು. ದೆಹಲಿಯ ನಿರ್ಭಯಾ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೀಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕ ಆರೋಪಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸೆಂಗಾರ್ ಆರೋಪಿ ಅಂತ ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸೆಂಗಾರ್ ದೋಷಿ ಅಂತ ದೆಹಲಿಯ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಧರಣೀಶ್ ಬುಕನ್ಕೆರೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಧರಣೀಶ್, ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಉನ್ನಾವೋ ಕೀಚಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾಯ್ತು, ಏನಿದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್?
ಉನ್ನಾವ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಷನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಧರ್ಮೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತೀರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತೇಳಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ಮಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 2017ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಂತ ಪ್ರಕರಣ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಆರೋಪಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದೆಹಲಿ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಕಳೆದ ವಾರ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತ್ತು. ಆ ತೀರ್ಪನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು. ಅವರು ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ಭಯ ಪ್ರಕರಣದಷ್ಟೇ ಚರ್ಚೆ ಆದಂತಹ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಉನ್ನಾವ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಪಂಚ ಕಂಡಂತಾಗಿದೆ. ಆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಧರಣೀಶ್, ಇನ್ನು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಪದೇ ಪದೇ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾಪ ಕೊಲೆ ಯತ್ನಗಳಾಗಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಹೇಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಮೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾಗ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಇದು ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಕೆ ರಾಯ್ಬರೇಲಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ 90% ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಲಕ್ನೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ದೆಹಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಬದುಕುಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯನ್ನ ಬಲಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಉಂಟಾಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಖಂಡನೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿರ ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧರಣೀಶ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ನೋಡೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ. ಪದೇ ಪದೇ MTB ನಾಗರಾಜ್ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಶಾಸಕರು ಈ ಕಡೆ BL ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ MTB ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತ್ರ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಬೆನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ CM ಜೊತೆಗಿನ MTB ಭೇಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. MTB ನಾಗರಾಜ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಸೋತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಿದ್ವು. ಇದೀಗ MTB ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭೇಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ MTB ನಾಗರಾಜ್ CM ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಇರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ MTB ನಾಗರಾಜ್ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. CM ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ MTB ನಾಗರಾಜ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡ್ಕೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ, MTB ನಾಗರಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪದೇ ಪದೇ BSY ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಇಲ್ವಂತ, ಏನಿದೆ ಅಪ್ಡೇಟ್? ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನನಗೇನಾದ್ರು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಭಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು MTB ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು MTB ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ದಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು
ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಬಳಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತದ್ದು ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು. ಈಗಾಗಲೇ ಕುರುಬ ಸಮಾಜದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಸೋತಂತಾಗ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಶಾಸಕರು ಇರುವಂತದ್ದು. ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಕುರುಕುಲು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಡೀಲರ್ಸ್ ಎಸೆದಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಗದಗ್ ನಗರದಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದು. ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಸ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನ ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಗದಗ್ ನಗರಸಭೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಡೀಲರ್ಸ್ಗೆ ಇದೀಗ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ಫಲಶ್ರುತಿ. ಗದಗ್ನ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಕುರುಕುಲು ತಿಂಡಿಗಳ ಚೀಲವನ್ನ ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಚೀಲಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಸ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ಕಸ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಡೆದ ಮನೆಯಾಯ್ತಾ? ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಗವಾಡದ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆಂತರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಕಾಗವಾಡ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಶೈಲ ತುಗಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. 1 ಕೋಟಿ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರ ಮಾಡಲ್ಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಎದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. 4 ಕೋಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್ ನೀಡುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 1 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸಿರೋದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನನಗೆ ಕೇವಲ 60 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 40 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರ ಮಾಡಲ್ಗಿಯಂತಹ ಮೋಸಗಾರರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಬಾರದು. ಇಂಥವರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ತುಗಶೆಟ್ಟಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. $40 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗವಾಡ ಪರಾಜಿತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪ. ಶಂಕರ ಮಾಡಲ್ಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪ. ಇಂಥವರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಈ ಶ್ರೀಶೈಲ ತುಗಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋರು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮತ್ತು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗವಾಡ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ JDS ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನನಗೆ 4 ಕೋಟಿ ಫಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೇನಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಶಂಕರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆದ ಪ್ರಕಾರ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡನ್ನು ಕೊಡದೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅದರ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ತಲುಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಮೋಸಗಾರ ಶಂಕರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೋಸಗಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷ ದೂರವಿಡಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಕೈ ಮುಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಶಂಕರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದೂರ ಇಟ್ಟರೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅದು ದೂರ ಇಡಬೇಕಂತ ತಮಗೆ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾನ್ಯ
ಹೌದು ಹುಲಿಯ ಎಂದಿದ್ದ ಪೀರಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಪೀರಪ್ಪ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೀರಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಹುಲಿಯ ಅಂತ ಅವನದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈತ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯದ ಈತನೇ ನಿಜವಾದ ಹುಲಿಯ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಸಿದಂತ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಹೊಸ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋದು, ಹಳೆದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೀರಪ್ಪ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಗವಾಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ಹೌದೋ ಹುಲಿಯ ಅಂತ ಅವನದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದ್ದ ಪೀರಪ್ಪ ಕಠಿಮನಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹೀಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಗಲಾಟೆ, ಭಾಷಣಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯ ಮಜಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಘಟಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಪೀರಪ್ಪ ಹೌದೋ ಹುಲಿಯ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ 90 ವರ್ಷ ಅಂತ. ಇದು ಇವರೆಗಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಈಗ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥ ಸಾರಥಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಮ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.